देखो गल यह है कि जिहड़ा ये सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का मसला है ये जून 84 के हमले नाल जुड़िया होया सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह आप हाजर नाजर सी ते उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उस वेले पोथी परमेश्वर का पोथी का प्रकाश किया सी उस वेले उदों सतगुरु नहीं सी मन्निया लेकिन ग्रंथ मान लिया सी उन्हें जदों प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया ते उहदे च फौज दरबार साहब तकावज हुई साडे जान तो प्यारे जिहड़े सिखां दा सब तो बड़ा हरमन प्यारा नेता संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंड वाले शहीद होए जिन्हां ने धर्म दा मोर्चा शुरू किया इस अजमत नूं अकाल तख्त नूं बचाउण लई सचखंड श्री हरमंदर साहिब दी राखी दे सिंह लड़ रहे सी सारे शहीद हो गए। उस तो बाद 6 जून नूं इन्हां ने आपदा फ्लैग चिट्टा ला के कह दित्ता भी शांति हो गई ते असीं कब्जा कर 6 तरीक नूं सिख रैफरेंस लाइब्रेरी कोई सड़ी होई नहीं सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜੈਲ ਸਿੰਘ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਏ ਸੀ ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहता जी सड़ के सुहा हो जॉर्ज फर्नांडिस जिहड़ा हिंदुस्तान दा डिफेंस मिनिस्टर रहा उन्हें 2009 च साडे कोले गवाही भरी असीं एक ब्याह दे समागम च इकट्ठे सी ते फर्नांडिस साहब नाल असीं गल कीती हां जी तुसीं हिंदुस्तान दे डिफेंस मिनिस्टर हैं सानू इस गल बारे दसो कि जिहड़ी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दा साडा एडा वड्डा मसला चलदा ते इहदा की मतलब तुहानूं इहदे बारे कोई ज्ञान है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ दिल्ली दी सुप्रीम कोर्ट चो फिर हाई कोर्ट च आ गया सी दिल्ली हाई कोर्ट च केस है भी 1000 रुपए 1000 करोड़ दा सानू मुआवजा दिता जावे। दरबार साहब के उपर अटैक होया और ये नाल ही दरबार साहब के अंदर जो सिख रैफरेंस लाइब्रेरी सी उहदे जलन की गल सामने आउंदी है पर उस तो बाद लगातार सिखां दे वड्डे हिस्से दे वल्लों चाहे श्रोमणी कमेटी होवे और खास तौर पर सिख चिंतक होण उन्हां दे वल्लों ये सवाल किया जाता रहा भाल करन दी कोशिश की जाती रही कि सिख रैफरेंस लाइब्रेरी कित्थे है जिहदे विच अनेकां हथ लिखतां हुक्मनामे ते होर जिहड़ा ਸਾਹਿਤ है धार्मिक ਸਾਹਿਤ है जिहड़ा उहदे विच हैगा हथ लिख जिहड़े ग्रंथ ने उहदे विच हैगे ने तां इह सारे ते असीं गलबात करांगे। मेरे नाल सुरेंद्र सिंह किशनपुरा ने उन्हां तों आपां जाणांगे कित्थों कित्थों किहड़े मोड़ां तो ये हुंदा होया जिहड़ा मसला हुण कित्थे अज दे समय दे विच खड़ा जदों असीं इह इंटरव्यू है जिहड़ी रिकॉर्ड कर रहे हां। सत श्री अकाल भाई साहब। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये जिस तरह मैं जिक्र किया बड़े पड़ावां चों लंघ रहा अज असीं कित्थे खड़े जे असीं जे सिख रैफरेंस लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं कित्थे हैगी है किस तरह हैगी है तो अज दे समय दे मसला कित्थे है जी? देखो गल यह है कि जिहड़ा सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का मसला है ये जून 84 के हमले नाल जुड़िया होया जिहड़ी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी है ये जदों दा सचखंड श्री हरमंदर साहिब होंद च आया तकरीबन उदों तो लैके ये जिहड़े नामवर सिख हैं उन्होंने ये बनाई हुई है उदों तो चली आ रही है गुरु साहब वेले तो चली आ रही है क्योंकि सिख रैफरेंस लाइब्रेरी जदों 1920 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आई है फिर उहदे अधीन आ गया सारा ये सिस्टम ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਟਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ नंद लाल जी ला सकते हैं भाई मनी सिंह उन्होंने दी हथ लिखता है सी बाबा दीप सिंह उन्होंने दी हथ लिखता जां होरां सिंघां दी बहुत जिहड़े कि नामवर सिख हैं उन्होंने दे हथ लिखता सब तो वड्डा तां उस वेले उत्थे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का सरूप जिहड़ा पंजवें पातशाह ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दा जिहदा हुण थोड़े दिन पहलां प्रकाश दिहाड़ा 3 दिन पहले लंघिया जी ना हाँ 2 दिन पहले ही होया 16 सितंबर नूं प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया जदों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उस वेले पोथी परमेश्वर का तान सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह आप हाजर नाजर सी ते उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उस वेले
ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਧੰਨ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 1920 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੀ। 1662 ਚ 1692 ਚ ਜੱਸਾ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1675 ਚ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ 9ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 1692 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 1699 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖਤ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ, ਉਹਨੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨੇਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਲੈਗ ਚਿੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ। 7 ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਏ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਸੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 2009 ਚ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2009 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਖਪੁਰ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 2009 ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਫਰਨਾਂਡez ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ 85 ਚ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਲਾ ਭਾਬਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 2009 ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀਣੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਵੀਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਟਕੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਗਾਇਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2009 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਟ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 2009 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਪੜ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਪੜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਜਨੌਰ ਹੈ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਰਾਮਪੁਰ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਪੜ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਉਧਰਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਬਜਨੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 1995-96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹ 1977 ਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ 97 ਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 3-4 ਟਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2004 ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਜੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਨਣ ਮੰਦਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 23 ਜੇਠ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਕਚਕੜਾ, ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤਰਾਈ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ।